Hello dear students, hope you are fine. I am Mahfuzur Rahman welcoming you to this session. Today we shall discuss with a topic from English for today of class 9 and 10. We will discuss with two pictures. What do we see in this picture? এই ছবিতে আমরা কি দেখছি? We see a house, a small house in the forest. A young man is weaving some mat or fence with bamboo slices, and nobody is around him. And we also see a nest of a bird here, and there are some trees, some bamboo pillars of this house. Okay. Let us see another picture. What do we see there? In this picture we see the same house in the forest, and a lady is beside the young man, a cat, there is also a boy, and a cow beside the boy. Okay, we see some mice. The man is doing the same work, weaving a mat for his daily purpose. Okay, what are the differences between these two pictures? Let us see. In this picture the man is alone working, and he is in the forest. Okay, in the same background we see two other people surrounding him, and a cat, a cow, and some mice. Why this difference? Okay, students of class 9, can you say what is our today's topic? Okay, before knowing the topic we will try to answer two questions. The first question is, can you live alone in a house? Dear student, তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তুমি কি একা একটা বাড়িতে বা একটা ঘরে থাকতে পারো? Can you answer? Yes, please try to answer. Probably you cannot, because you need food and somebody is need to prepare this food, probably your mother or your sister or some other persons. You need to work in the house, and all the work you cannot, and in the daily life alone in a house you will face some problems. Suppose you have become ill, so who will take care of you? তোমার যত্ন করার লোক লাগবে, and sometimes you can be afraid in your house, then you need a companion beside you, যাতে তুমি ভয় না পাও সেজন্য একজন সঙ্গী দরকার। নেক্সট কোশ্চেন, make a list of problems you think you will have if you live alone in a house. মনে করো তুমি কোনো বাড়িতে একা থাকবে, তখন যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে তার একটা তালিকা তৈরি করো। ইজি হ্যাভিং অ্যাক্সিডেন্টস। ইজি মানে কি? এটা তোমাদের অনেকের কাছেই, প্রায় সবার কাছেই একটা নতুন সংকেত। ইজি মানে কি? ইজি মানে হচ্ছে এক্সাম্পলি গ্রাসিয়া, যার মিনিং হচ্ছে ফর এক্সাম্পল। ইজি একটা ল্যাটিন ফ্রেজ বা ল্যাটিন ফ্রেজের সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল। তাহলে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারো, যেমন হ্যাভিং অ্যাক্সিডেন্টস, তুমি দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারো। কুকিং এটসেট্রা। আবার দ্বিতীয় একটা সংকেত দেখছি এটসেট্রা। এটসেট্রাও একটা সংক্ষিপ্ত রূপ, যেটার অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড আদার সিমিলার থিংস। বাংলায় আমরা যেমনটা বলে থাকি ইত্যাদি। অর্থাৎ তুমি একটা বাড়িতে থাকলে যেসব প্রবলেমের সম্মুখীন হতে পারো তার একটা তালিকা তৈরি করতে পারো, যেমন সমস্যাগুলো কি, যেমন হ্যাভিং অ্যাক্সিডেন্টস, এরকম কুকিং এটসেট্রা, এরকম আরও যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারো তার একটা তালিকা তৈরি করো। নাও ক্যান ইউ গেস হোয়াট ইজ দ্য টপিক অফ টুডে? আমরা যে টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেই টপিকটা সম্পর্কে কি তোমরা গেস করতে পারছো কি হতে পারে? ইয়েস, দ্য টপিক ইজ ক্যান ইউ লিভ অ্যালোন? This topic has taken
from English for today of class 9 and 10, unit 1, lesson 2. Unit's name is Good Citizen and the lesson is Can You Live Alone? The students of SSC Vocational and Dakhil Vocational will get this lesson in class 9, English 1. Now we will see the text. তোমাদের বইতে যে টেক্সট দেওয়া আছে, we will know the text with complete meaning. We will try to comprehend the meaning. আমরা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে এই প্যাসেজটায় কি বলা হয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে বা এই প্যাসেজ থেকে যে কোনো প্রশ্ন করা হোক না কেন সেটার আমরা উত্তর করতে পারবো। সো এভরিবডি উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং ভেরি ওয়েল। ওকে। Long ago, a young man who lived in a village found his life full of problems and sufferings. Long ago, অনেক দিন পূর্বে, a young man, একজন যুবক, lived in a village, কোনো একটা গ্রামে বাস করত, found his life full of problems and sufferings. প্রবলেম কথাটার অর্থ তোমরা জানো খুব সহজেই, এটা তোমাদের কাছে একটা পরিচিত শব্দ। অ্যান্ড সাফারিংস, এটাও প্রায় পরিচিত। সাফারিংস অর্থ কি? ফিজিক্যাল অর মেন্টাল পেইন দ্যাট এ পারসন অর অ্যানিমাল ইজ ফিলিং। কোনো শারীরিক একটা মানসিক ব্যথা যেটা কোনো একটা মানুষ অথবা প্রাণী অনুভব করছে বা যেটা সহ্য করতে হচ্ছে কোনো একটা মানুষকে, যে দুঃখ কষ্ট শারীরিক ব্যথা সেটাই হচ্ছে সাফারিংস। তাহলে অনেক দিন আগে এই যুবক যিনি গ্রামে বাস করতেন তিনি দেখলেন যে তার জীবন সমস্যা এবং দুঃখ দুর্দশায় কষ্টে পরিপূর্ণ। কোয়ারেলস, ঝগড়া বিবাদ। ইল ফিলিংস, ইল ফিলিংস অর্থ কি? ব্যাড ফিলিং, অর্থাৎ কারো মধ্যে একটা খারাপ অনুভূতি, এটাই হচ্ছে ইল ফিলিং। জেলাসি, জেলাসি মানে কি? জেলাসি হচ্ছে এ ফিলিং অফ আনহ্যাপিনেস অ্যান্ড অ্যাঙ্গার বিকজ সামওয়ান হ্যাজ সামথিং অর সামওয়ান দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। অর্থাৎ এটা এমন একটা অনুভূতি বা অসুখী পরিস্থিতি অথবা রাগ যেটা অন্যের কোনো কিছু আছে সেটা দেখলে তৈরি হয়, অথবা যেটা তুমি চাও সেটার জন্য তৈরি হয়। অর্থাৎ অন্যের কোনো কিছু আছে বা ভালো আছে সেটা দেখলে কারো মধ্যে যে অনুভূতি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে জেলাসি, অর্থাৎ যাকে বলে হিংসা বিদ্বেষ এরকম। এনমিটি, এনমিটি মানে শত্রুতা। তাহলে কোয়ারেল, ইল ফিলিংস, জেলাসি, এনমিটি, ঝগড়া বিবাদ, খারাপ অনুভূতি, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা, অল ওয়ার পার্ট অফ এভরিডে লাইফ, এগুলো ছিল দৈনন্দিন জীবনের অংশ। অর্থাৎ এই লোকটা দেখলো যে তার জীবন সমস্যায় পরিপূর্ণ এবং এগুলো সমাজের নানা খারাপ দিক তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সো হি লেফট হিজ হাউস অ্যান্ড ওয়েন্ট টু এ জঙ্গল টু লিভ বাই হিমসেলফ। তাই সে তার বাড়ি ছেড়ে গেল। লেফট, লিভের পাস্ট টেন্স, তাই সে তার বাড়ি ত্যাগ করলো। অ্যান্ড ওয়েন্ট টু এ জঙ্গল, জঙ্গলে বা বনে চলে গেল। টু লিভ বাই হিমসেলফ, একা একা থাকার জন্য। দেয়ার হি মেড এ নাইস লিটল হাট, সেখানে সে বানালো একটা সুন্দর ছোট্ট হাট। হাট মানে কি? হাট হচ্ছে কুঁড়ে ঘর, তোমরা ছবিতে যেমন দেখছো এটা একটা হাট, HUT হাট। উইথ উড, ব্যাম্বু অ্যান্ড রিডস, এই হাট বা কুঁড়ে ঘরটি কি দিয়ে বানালো? উড কাঠ, ব্যাম্বু বাঁশ, অ্যান্ড রিডস, এই শব্দটা তোমাদের কাছে পরিচিত। রিড অর্থ কি আমরা দেখি? নল খাগড়া, অর্থাৎ নদীর পাড়ে বাঁশের মতো যে ছোট ছোট এক ধরনের গাছ দেখা যায় যেগুলো দিয়ে বাঁশি বানানো হয় অনেক সময়, বা ঘরের বেড়া তৈরি করা হয়, এগুলোকে বলা হয় রিড। তাহলে সে এই ছোট্ট হাট, নাইস লিটল হাট, কুঁড়ে ঘর কি দিয়ে বানালো? উড, ব্যাম্বু অ্যান্ড রিডস, কাঠ, বাঁশ এবং নল খাগড়া দিয়ে। আহ হাউ হ্যাপি আই অ্যাম হিয়ার, আহ আমি এখানে কত আরামে আছি, কত সুখে আছি। সেড দ্য ম্যান টু হিমসেলফ, লোকটা একা একা বলল।
But one day he found some mice in his heart. কিন্তু একদিন সে তার হাটে বা কুড়ে ঘরে কি দেখতে পেল? সাম মাইস। মাইস মানে কি? মাইস হচ্ছে মাউস কথাটার প্লুরাল। মাউস তোমরা জানো যে র্যাট, ইঁদুর, এটার প্লুরাল ফর্ম অফ মাউস, অনেকগুলো ইঁদুর। সাম মাইস ইন হিজ হার্ট। দ্য লিটল ক্রিয়েচার্স, এই ছোট্ট প্রাণীগুলো সুন মেড হোলস ইন হিজ ব্ল্যাঙ্কেট, অতি দ্রুতই তার ব্ল্যাঙ্কেট, কম্বল বা লেপে গর্ত তৈরি করে ফেলল। সো হি ব্রোট এ ক্যাট, তাই সে ব্রোট। ব্রোট মানে কি? ব্রোট হচ্ছে ব্রিং, ব্রোট। ব্রিং এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে ব্রোট। তাই সে নিয়ে আসলো এ ক্যাট, একটি বিড়াল, টু কিল দ্য মাইস, ইঁদুরগুলো মারার জন্য। দ্য ক্যাট নিডেড মিল্ক, বিড়ালের দরকার ছিল দুধের। সো হি ব্রোট এ কাউ, তাই লোকটি একটা গরু নিয়ে আসলো বা গরু কিনে আনলো। দ্য কাউ নিডেড গ্রাস অ্যান্ড হে, এই গরুটির দরকার ছিল গ্রাস, ঘাস, অ্যান্ড হে, হে মানে কি? হে হচ্ছে খড়। খড়গুলো ধান কাটার পর বা মাড়াই করার পর যে খড় পাওয়া যায় বা কুটো পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে হে। সো হি ব্রোট এ কাউ হ্যান্ড, সে তাই একজন সেই ঘাস এবং হে সংগ্রহ করার জন্য কি নিয়ে আসলো? কাউ হ্যান্ড। কাউ হ্যান্ড মানে কি? কাউ হ্যান্ড হচ্ছে কাউবয়। দ্য কাউ হ্যান্ড নিডেড ফুড, দেখি আমরা কাউ হ্যান্ড দেখি, কাউবয়। দ্য কাউ হ্যান্ড নিডেড ফুড, এই রাখালের দরকার ছিল খাদ্যের। সো হি টুক এ ওয়াইফ টু কুক মিলস, তাই সেই যুবক লোকটি একজন স্ত্রী নিয়ে এলেন। টুক এ ওয়াইফ মানে তিনি বিয়ে করলেন। দেন চিলড্রেন ওয়ার বর্ন টু দেম, তখন তাদের সন্তান সন্ততি হলো। অ্যান্ড দ্য ম্যান ফাউন্ড হিমসেলফ অ্যাগেইন ইন এ ফ্যামিলি, তারপর লোকটা দেখলো যে আবার সে একটা পরিবারের মধ্যে চলে এসেছে বা সে একটা পরিবারের মধ্যে অবস্থান করছে। সো নোবডি ক্যান লিভ অ্যালোন, তাই উপরের এই গল্পের ওই অংশ থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? যে নোবডি ক্যান লিভ অ্যালোন, কেউ একা বাস করতে পারে না। আনলেস, যদি না, আনলেস মানে যদি না, অর্থাৎ যদি না এরকমটা হয়। আনলেস দ্যাট পারসন ইজ আইদার অ্যান অ্যাঞ্জেল অর এ ডেভিল, যদি না সেই লোক অ্যাঞ্জেল মানে দেবদূত, আমাদের কল্পনায় যে ফেরেশতা বা এরকম দেবতা বা আছে সেরকম দেবদূত যদি না হয় তাহলে সে লোকটা একা থাকতে পারে না। আর কি, লোকটা যদি ডেভিল না হয় তাহলে সে একা থাকতে পারে না। অর্থাৎ যদি একা কেউ থাকতে পারে তাহলে হয় সে ডেভিল অথবা অ্যাঞ্জেল। পিপল নিড ফুড, মানুষের খাদ্যের দরকার। শেল্টার, আশ্রয়ের দরকার। শেল্টার মানে কি? এ বিল্ডিং ডিজাইনড টু গিভ প্রোটেকশন ফ্রম ব্যাড ওয়েদার, ডেঞ্জার অর অ্যাটাক, খারাপ আবহাওয়া, বিপদ এবং কোনো কিছুর আক্রমণ থেকে কোথাও কোনো ঘরের মধ্যে থাকাই হচ্ছে শেল্টার নেওয়া। তার আশ্রয় দরকার অথবা সেই ঘরকেও শেল্টার বলা হয় এবং সেই ঘরে থাকাটাও হচ্ছে শেল্টার নেওয়া। কম্পেনিয়ন্স, সঙ্গী দরকার। অ্যান্ড হেল্প, সাহায্য দরকার। তাহলে মানুষের কি দরকার? খাদ্যের দরকার, আশ্রয়ের দরকার, সঙ্গীর দরকার এবং সাহায্যের দরকার। দে নিড টু লুক আফটার ইচ আদার, তাদের একে অপরের দেখাশোনার বা যত্ন নেওয়ার দরকার। অ্যান্ড ইফ দে লিভ ইন এ ফ্যামিলি, এবং যদি তারা কোনো একটা পরিবারে বাস করে, অর কমিউনিটি অথবা কোনো একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেয়ার নিডস ক্যান বি ফুলফিল্ড, কেবলমাত্র তখনই তাদের বিভিন্ন রকম নিডস, চাহিদা, ক্যান বি ফুলফিল্ড, পূর্ণতা পেতে পারে বা পরিপূর্ণ হতে পারে। হেন্স, এ কারণেই বা এজন্যই লিভিং ইন সোসাইটি ক্যান মেক পিপল গুড অ্যান্ড হ্যাপি সিটিজেন, এ কারণেই সমাজে বাস করলেই মানুষ ভালো এবং সুখী নাগরিক হতে পারে। Now dear students, we will see some questions and try to answer to these questions. Please, you don't keep silent.
মুখ বন্ধ করে থাকবে না। ইউ মাস্ট আনসার টু দ্য কোশ্চেন্স। লিসেনিং দিস কোশ্চেন অর সিইং দিস কোশ্চেন ইউ উইল ট্রাই টু আনসার ওরালি। তুমি মুখে মুখে দেওয়ার চেষ্টা করবে উত্তর, প্রথমেই লেখার চেষ্টা করবে না। তুমি যদি এই চেষ্টাটা না করো, মুখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করো, you will not learn to speak English. So you will try to answer orally to learn spoken English. Okay, let us see what is our first question. Why did the young man leave his house? সেই যুবক লোকটি কেন বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল? We know that his life was full of problems. Enmity, jealousy, ill feelings, এইসব problem were the part of everyday life of that young man. So he left his house. So let us see what the answer can be. The young man, কিভাবে আমরা উত্তরটা করব? At first we will take the subject from this question. Who is the subject or what is the subject? কে বাড়ি ছেড়েছিল? The young man. তাহলে the young man কে আমরা প্রথমে বসাবো। First we will set the subject, then the verb. What is the verb? Here leave is the verb, but the question is made in the past tense. Past indefinite এই প্রশ্নটা তৈরি করা হয়েছে। So we will set the past form of live. এই যে did দেখে আমরা বুঝতে পারছি এই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আনা হয়েছে কোশ্চেন করার জন্য। আমরা এই live এর past tense আমরা দেব। The young man left his house. কেন ছেড়েছিল বাড়ি? আমরা দেখেছি যে because the young man left his house because কেন? কারণ কি? He found his life full of problems and sufferings. Quarrels, ill feelings, jealousy, enmity, all were part of everyday life. তাহলে দেখো, আমরা যখন কোনো কিছুর উত্তর করব তাহলে কোশ্চেন থেকেই প্রথমে সাবজেক্টটা নেব, সাবজেক্ট নেওয়ার পর ভার্ব দেব। এই কোশ্চেন যে টেন্সে করা হবে সেই টেন্সে আমরা ভার্ব দেব, তারপর বাকি অংশ আমরা বসাবো। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়ার ডিড হি মেক এ হাট? সে কোথায় একটা কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছিল? হোয়াট ডিড হি মেক দ্য হাট উইথ? সে এই কুঁড়ে ঘরটা কি দিয়ে বানিয়েছিল? উই ক্যান রিমেম্বার দ্যাট দ্য ম্যান লেফট হিজ হাউস অ্যান্ড ওয়েন্ট টু এ জঙ্গল। So the answer to the first question will be he made a hut in a jungle. What did he make the hut with? Now we can remember that he made the hut with wood, bamboo and reeds. আর যে নদীর ধারে যে রিড জন্মে সেই রিড, উড এবং ব্যাম্বু দিয়ে তৈরি করেছিল। নেক্সট কোশ্চেন, was the man happy in his hut? Was the man happy? What can we remember? No, the man was not happy because we can remember that soon some mice made hole in his blanket. Then he brought a cat and the cat needed milk. Then he brought a cow. The cow needed hay and grass. Then he took a cowboy. In this way he was in many problems. So he was not happy. So the answer will be no, the man was not happy in his heart. Next question, how did he find himself again in a family? Just before we have discussed, we have said that he was in dozens of problems, and to solve the problems he brought cat, cow, cowboy and wife. In this way these things and these people or animals made him a family, and he found himself again in a family. Let us see the answer. The man found some mice in his hut and brought a cat, a cow hand
took a wife and children were born to them. Thus the man again found himself in a family. তাহলে লোকটা এভাবে আবার দেখলো যে কিছুদিন পর আবার সে একটা পরিবার তৈরি করে ফেলেছে তার চারপাশে এবং তার মধ্যে সে বসবাস করছে। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়ার অ্যান্ড হাউ ক্যান এ পারসন বি হ্যাপি? কোথায় এবং কিভাবে একটা মানুষ সুখী হতে পারে? উই নো দ্যাট only in a family a person can be happy. How? A man needs companion, needs shelter, and all these a man can get from other people. So in this way, in the family or in the society, he can be happy. A person in family can be happy. একটা পরিবারই একজন লোক সুখী হতে পারে। পিপল নিড ফুড, শেল্টার, কম্পেনিয়ন্স অ্যান্ড হেল্প। দে নিড টু লুক আফটার ইচ আদার। একজন আরেকজনকে দেখার দরকার হয়। অ্যান্ড ইফ দে লিভ ইন এ ফ্যামিলি অর কমিউনিটি, এবং তারা যদি একটা ফ্যামিলি, পরিবার অথবা কমিউনিটি মানে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করতে পারে, তখনই তারা সুখী হয়। দেয়ার নিডস ক্যান বি ফুলফিলড। তাদের প্রয়োজন মেটে। হেন্স লিভিং ইন সোসাইটি ক্যান মেক পিপল গুড অ্যান্ড হ্যাপি সিটিজেন্স। এভাবে একটা সোসাইটিতে বাস করলে একজন মানুষ ভালো এবং সুখী হতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি? আমরা এই গল্প থেকে কি নৈতিক শিক্ষা পেলাম? আমরা জানতে পারলাম যে মানুষ যতই একা থাকার চেষ্টা করুক সে কখনো একা থাকতে পারে না। একা থাকলে সে সুখী হতে পারে না। The moral of the story is that nobody can live alone. কেউ একা থাকতে পারে না বা একা বাস করতে পারে না। Though there are mass problems in a family, যদিও একটা পরিবারে অনেক সমস্যা আছে, অনেক সমস্যা থাকে, but it is the ultimate destination of happiness. কিন্তু এই পরিবারই হচ্ছে সুখের সর্বশেষ ঠিকানা। আসলে পরিবার ছাড়া আমরা কেউ সুখী হতে পারি না। Now we will fill in the blanks with appropriate words from the box. আমরা কিছু ওয়ার্ড দেখছি এখানে লাল লেটারে লেখা, এইগুলো দিয়ে আমরা এই প্যাসেজের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করব। Let us see the meaning of the words first. Dependent নির্ভরশীল, সোসাইটি সমাজ, সোশ্যাল সামাজিক, কোঅপারেট সহযোগিতা করা, লিভ বাস করা, অ্যাভাব উপরে, সিটিজেন নাগরিক। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা আগে এই টোটাল প্যাসেজটা পড়ব শূন্যস্থান সহ, তারপর এটার ভাব বা চরিত্র বুঝে আমরা এখান থেকে শব্দ নিয়ে বসানোর চেষ্টা করব। আগে আমরা এই প্যাসেজটার ভাব বোঝার চেষ্টা করি যে প্যাসেজটা কি বলতে চেয়েছে। ফ্রম দ্য ড্যাশ প্যাসেজ we learned that man is a dash being. প্যাসেজটা থেকে জানতে পারি যে মানুষ কিরকম বিইং। হি ক্যানট ড্যাশ অ্যালোন, সে একা একা কি করতে পারে না। টু লিভ ইন দ্য ড্যাশ হি নিডস দ্য হেল্প অফ আদার্স, কোথায় বাস করার জন্য তাকে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। উই আর ড্যাশ ওয়ান আপন অ্যানাদার, আমরা একে অন্যের উপর কি করি। টু বি এ গুড ড্যাশ, ভালো কি হওয়ার জন্য। উই মাস্ট ড্যাশ ওয়ান অ্যানাদার, আমাদের একে অন্যের প্রতি কি করতে হবে। উপরের ওয়ার্ডগুলোর মিনিং আমরা আবার বোঝার চেষ্টা করি। ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল, সোসাইটি সমাজ, সোশ্যাল সামাজিক, কোঅপারেট সহযোগিতা করা, লিভ বাস করা, অ্যাবাভ উপরের, সিটিজেন নাগরিক। ফ্রম দ্য ড্যাশ প্যাসেজ উই লার্ন দ্যাট, আমরা কোন প্যাসেজ থেকে জানতে পারি যে অ্যাবাভ প্যাসেজ। ফ্রম দ্য অ্যাবাভ প্যাসেজ উই লার্ন দ্যাট ম্যান ইজ এ ড্যাশ বিইং, মানুষ কীরকম প্রাণী। ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিইং। হি ক্যানট ড্যাশ অ্যালোন, সে একা একা কি করতে পারে না। হি ক্যানট লিভ অ্যালোন। To live in the dash he needs the help of others.
কোথায় বাস করতে হলে তার অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন? টু লিভ ইন দ্য সোসাইটি, সমাজে বাস করতে হলে তাকে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। উই আর ড্যাশ ওয়ান আপন অ্যানাদার, আমরা একে অপরের উপর কি? আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল, ডিপেন্ডেন্ট। টু বি এ গুড ড্যাশ, ভালো কি হওয়ার জন্য? উই মাস্ট ড্যাশ ওয়ান আনাদার, একে অপরের সাথে আমরা কি করব? একজন ভালো সিটিজেন হওয়ার জন্য, নাগরিক হওয়ার জন্য উই মাস্ট ড্যাশ ওয়ান আনাদার, আমরা একে অন্যকে কোঅপারেট করব, সহযোগিতা করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হ্যাভ সেট এ হোমওয়ার্ক ফর ইউ। দ্য হোমওয়ার্ক ইজ টু রাইট এ কম্পোজিশন অন ইউর নেইবারহুড। তোমার পাড়া বা তোমার মহল্লা বা তোমার প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে বা তোমার প্রতিবেশকে নিয়ে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। এরকম প্যারাগ্রাফ তুমি কখনো লিখেছো কিনা আমি জানি না, কিন্তু তোমার কাছে নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু নতুন মনে হলেও কয়েকটা সাধারণ বিষয় খেয়াল করলেই ইউ ক্যান ইজিলি write a composition on your neighborhood. So what the points can be that you should remember? Please come, let us see some points. At first, the name, region of your neighborhood. What is the name of your neighborhood? তুমি যে এলাকায় যে পাড়া মহল্লায় থাকো সেই পাড়াটার নাম কি? Region of your neighborhood, the village in which থানা, উপজেলা or jila is your neighborhood. Next point, population of your neighborhood. What is the size of the population of your neighborhood? Write down it. Then your relatives in your neighborhood. Who are the relatives? Who are the very close relatives or friends those live in your neighborhood? Lifestyle of the people of your neighborhood. Lifestyle means their style of living, their earnings, their livelihood, their dress up, etc. You can write there. Any shop, market, other educational institution in your neighborhood. Any market, any shop, any bazaar or any school, primary school, high school or any college in your neighborhood. Write down this. Cultural program in your neighborhood. What are the cultural programs that take place in your neighborhood? Suppose is there any Pohela Boishakh program? Is there any 21st February program or any other program? You can write down, you can describe this here. Okay, at last you may draw the conclusion. Okay, dear students, I think you will try to complete this homework and keep studying. প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা যদি এরকম লেসন ভিত্তিক আরও ভিডিও পেতে চাও তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করো এবং বেল আইকনটি ক্লিক করো। ওকে, থ্যাংক ইউ।